अंतिम संस्कार पर आत्मा सहित सब कौन घटी थाए। श्रीकृष्ण भाणी भाग एक। मनीष जन्म नहीं थाए, बड़ हुए, सुख दुखर अनेक अनुभव मध्य जीवन काटे एवं दिने ना दिने शरीर को छाड़ी चली जाए। किंतु प्रश्न हेउची मृत्यु की सबकिछिर शेष ना मृत्यु पर आत्मार आउ एक यात्रा आरंभ हुए। श्रीकृष्ण भगवत गीतारे कहते जे आत्मा केबे जन्म निये नहीं एवं केबे मरे मध्य नहीं। शरीर नष्ट हुए किंतु आत्मा अविनाशी। मनीष जेउटी पुराना वस्त्र छाड़ी नुआ वस्त्र पिंधे सेहीपरि आत्मा पुराना शरीर छाड़ी नुआ शरीर ग्रहण करे। जेतेबेले मनीषर शेष समय आसे सेतेबेले धीरे धीरे इंद्रिय गुड़िक काम करिया बंद करे। प्रथमे कथा कहबा शक्ति कमी जाए, परे दृष्टि दूषर हुए, शेष में श्वास मध्य बंद हो जाए। यही मुहूर्त आत्मा शरीर विच्छिन्न हुए। शास्त्र अनुसार मृत्यु पर किसी समय पर्यंत आत्मा निज शरीर एवं परिवार को देखिपारे। से अनुभव करे जे तांको प्रियजन माने कांदुचंती किंतु से सेमानक सह कथा कहि पारे नहीं। एही अवस्था आत्मा पाई अत्यंत गभीर अनुभूतिर समय बोली वर्णित होइछि। एहापरे आत्मार यात्रा तार कर्म उपरे निर्भर करे। जे सत्य, दया, धर्म और भगवान को स्मरण रे जीवन बिताइछि सेही आत्मा शांतिर अनुभव करे। अन्यपटे जी अन्याय, हिंसा, लोभ और अधर्म रे जीवन काटिछि शास्त्र रे वर्णित अनुसार से निज कर्मर फल भोग करने को पड़े। श्रीकृष्ण को उपदेश रे मूल संदेश हेउछि मनुष्य निज कर्म को शुभ करने उचित। मृत्यु पर आत्मार गति विषय विभिन्न हिंदू शास्त्र भिन्न भिन्न वर्णना मिले, किंतु समस्ते ए कथार जोर दियंती जे कर्मर गुरुत्व अत्यधिक। यही कारण जीवन में क्रोध, लोभ, हिंसा, ईर्षा, अंधकार को छाड़ी सत्य, सेवा, करुणा और भगवान को स्मरण रहिबा को कुहा जाइछि। शरीर अस्थायी किंतु आत्मार यात्रा चली थाए। शास्त्र में वर्णित अच्छी जे आत्मा शरीर छाड़िया पर किसी समय पर्यंत निजर पूर्व जीवन सहित जड़ित रही पारे। से निज घर, परिवार, संपर्क एवं निज शरीर को देखिपारे, किंतु कहा सहित कथा कहवा किंबा कौनसी घटना को परिवर्तन करिबारे ता पाखरे शक्ति न थाए। एही समय आत्मा बुझीपारे जे जेउ धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार को से जीवन में एते महत्व देउतला सेगुड़िकर कौनसी मध्य ता सहित जाई नहीं। केवल कर्म ही तार सहित थाए। श्रीकृष्ण कहते मनीष निज कर्मर फल केबे मुक्त हो पारे नहीं। भल कर्म शुभ फल देइथाए एवं खराब कर्म दुखर कारण होइताए। एही कारणरू जीवन प्रत्येक कार्य अत्यंत मूल्यवान। किछि पारंपरिक हिंदू ग्रंथ रे वर्णना अछि जे मृत्यु पर आत्मा निज कर्मर हिसाब को सम्मुखीन हुए। यार उद्देश्य भय सृष्टि करने नुहे, बरं यही शिक्षा देवा जे मनुष्य सत्य, न्याय और धर्मर पथरे चलिबा उचित। जो व्यक्ति निज जीवन में दयालु, सत्यवादी, सेवापरायण, भगवान को स्मरण रही थाए तांको आत्मा अधिक शांतिर अनुभव करे बोली शास्त्र में कहुଯାଇଛି। अन्यपटे लोभ, क्रोध, हिंसा एवं छलना रे जीवित काटुवा व्यक्ति निज कर्मर परिणाम को सम्मुखीन हुए। एठारे मन रखा दरकार जे श्रीकृष्ण को मुख्य संदेश भय नुहे बरं धर्ममय जीवन। से मनुष्य को कहती निष्काम कर्म कर, सत्य रुह एवं ईश्वर को स्मरण कर। एपरि जीवन आत्मा को उच्च गति दिए। सेहिपरि आजिठारु आमे एही संकल्प नेबा उचित जे कहार अनिष्ट करिबु नाही, मिथ्या कहिबु नाही, अन्यर अधिकार हरण करिबु नाही एवं निज कर्म को पवित्र रखिबु। कारण शेष में मनीष सहित जा हुए ता हेउछि तार कर्म एवं संस्कार। बंधुगण, मृत्यु पर आत्मार यात्रा विषय मनीष मन रे सदाबेले अनेक प्रश्न थाए। मु किए? मृत्यु पर कौन हुए? मोर कर्मर फल केमिति मिलिबो? एही प्रश्नर उत्तर जानिया पई ऋषिमुनि माने आत्मज्ञान पथ देखाई थांती। श्रीकृष्ण गीतारे कहते जे मनीष जेपरि चिंताधारा, संस्कार एवं कर्म सहित जीवन बिताए सेही अनुजाई तार परवर्ती गतिविधि प्रभावित होइथाए। तेणु जीवन प्रत्येक मुहूर्त अमूल्य। पारंपरिक
ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଯିଏ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ କହିଛି, ଦାନ କରିଛି, ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଧିକ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରେ ବୋଲି ଏହି ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ, ହିଂସା, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟରେ ଜୀବନ କାଟିଛି, ସେ ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଣିଷର ମନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେହି ଭାବ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ସାରା ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ, ସତ୍ୟ ଆଚରଣ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଧନ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟତୀତ କରେ, ସେ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଧନ, ଘର, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୟା, ପ୍ରେମ, ସେବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବଳ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ସଦାଚାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଇବା ଦିଏ, ଦୁଃଖୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ଏବଂ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲେ, ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରିବା ଯେ ସେ ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ ଓ ଅବିନାଶୀ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିଜର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଧାରଣା ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଚିନ୍ତା, କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ଅଧର୍ମ, ପାପ ଓ ଖରାପ କର୍ମକୁ, କାରଣ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମର ଫଳରୁ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ନିଜ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, କରୁଣା, କ୍ଷମା, ଦାନ ଏବଂ ସେବାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏପରି ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ମିଥ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାୟରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ସେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଫଳର ଆଶାରେ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ କର୍ମ କର। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କାହାର ଉପକାର କରିଛି କି? ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି କି? ମୋର କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଧର୍ମସମ୍ମତ କି? ଏହି ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଶେଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀର ସାର ହେଉଛି ଶରୀର ନଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଗଭୀର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଶେଷ ସମୟ ସ୍ମରଣ ଓ ମନର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରା ଜୀବନ ଯେଉଁ ଭାବ, ସଂସ୍କାର ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଗଢ଼ିଥାଉ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହିସବୁ ମନରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଭରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲେ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରେ, ତାହାର ମନ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେହି ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭ କରେ ବୋଲି ଗୀତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, ମୋହ ଏବଂ ଈର୍ଷାରେ ବିତାଏ, ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆସିବ ତାହା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶେଷ ଦିନ ଭଳି ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇଥାଏ। ପରିବାର, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛି ଆମର ଚରିତ୍ର, ଆମର ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ଆମର କର୍ମ। ଏହି କାରଣରୁ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ତେବେ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନୁହେଁ, ଅଧର୍ମକୁ ଭୟ କର, କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କର, ମନକୁ ନିର୍ମଳ କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ସହିତ ଧନ ଯାଏ ନାହିଁ, ଯାଏ କେବଳ ତାହାର କର୍ମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆମେ ମୋର କହୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ସେସବୁ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଆମ ସହିତ ଯାଏ କେବଳ ଆମର ସତ୍କର୍ମ, ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସଂସ୍କାର। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ହରଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଛଳନା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଅଧର୍ମର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ ସତ୍ୟ ପଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସତ୍ ଉପାୟରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରେ, ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନ ଦିଏ ଏବଂ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଧନୀ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ହେବା ଏବଂ ଧର୍ମମୟ କର୍ମ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମୟ ଧନ ଅର୍ଜନରେ କଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ବସିବା, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା, ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କମିଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ କାହାର ଉପକାର କଲି କି? ମୋର କଥାରେ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି? ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପଛରେ ଅଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଘର କିମ୍ବା ପଦବୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା, ସେବା ଓ ସତ୍କର୍ମକୁ। ସେହି କର୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ତାହାର ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ ଏବଂ କ୍ରୋଧ। ଏହି ଚାରୋଟି ଦୋଷ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମର ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ ଓ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୋହର ଅର୍ଥ କେବଳ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ମୋହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପଦବୀ ପ୍ରତି ଏପରି ଆସକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୋହରୁ ବାହାରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଏହି ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ସେହି ସବୁକିଛିର ବାର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନମ୍ର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ମନରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଲୋଭ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ,
ଯେତେ ଧନ ମିଳେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଚାହେଁ। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ମଣିଷକୁ ଅଶାନ୍ତ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରନି। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସେହି ଅଗ୍ନି ଯାହା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ଜଳାଏ। କ୍ରୋଧରେ କହିଥିବା କଥା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ କରିଥିବା କାମ ପରେ ଅନୁତାପର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାନ ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଚିହ୍ନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ ଯେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଦୁହିଁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର ବଦଳରେ ନମ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଲୋଭ ବଦଳରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କ୍ରୋଧ ବଦଳରେ କ୍ଷମାକୁ ବାଛିବି, ମୋହ ବଦଳରେ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ ଏବଂ ତାହାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସାର ଅର୍ଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଂସାରରେ ଯଦି କୌଣସି କଥାକୁ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ କରେ ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଭୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଅମର ଆତ୍ମା। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ୟ କହିବା, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏହିସବୁ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୟ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଧର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମର ମନ ପବିତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ଆମର କର୍ମ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଂସାରରେ କେହି ଚିରଦିନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା, ଗରିବ, ପଣ୍ଡିତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା, ସେବା ଏବଂ ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାନତା। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର କିମ୍ବା ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ସ୍ଥିର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀର ସାର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, କରୁଣା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶେଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ଦେଖିପାରେ। ଏହିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଭୟରୁ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମୋହରୁ ନୁହେଁ ଧର୍ମରୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ଶେଷରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାହା ରହିଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଭଗବତ ଗୀତା, ଉପନିଷେଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ମର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଲିଭାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ଶୁଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା। ଏହାର ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହା ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏହି ଜୀବନ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାଏ
ସେ ଘୃଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷମା ଏବଂ ଲୋଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ତୋଷକୁ ବାଛିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆମକୁ କହେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା, କଷ୍ଟ ଦେବା, ଆମର ଅନ୍ୟାୟ କରିବା କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଭାବନା ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟ ଦୁଃଖ, କ୍ଷତି, ବିଫଳତା ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସୁଖ ଆସେ ଓ ଚାଲିଯାଏ, ସେହିପରି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଦାଚାରକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଓ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ଶାନ୍ତ ମନ, ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ବୋଲି ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏହି କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବା, କାହାରିର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବା, ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ପରିଶ୍ରମରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ମହାନ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜିର ଜୀବନକୁ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଏବଂ କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଦେଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଶରୀର କେବଳ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବରଣ। ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟ, କରୁଣା, କ୍ଷମା, ଦୟା, ସେବା ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଛଳନା ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଧର୍ମପୂର୍ବକ ଭାବେ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସତ୍କର୍ମ କରେ, ତାହାର ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଭଲ କାମ କଲି, କାହାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲି, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର, ଗାଡ଼ି, ପଦବୀ କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତି ଏକଦିନ ଏଠାରେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ସଦ୍ଗୁଣ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବାର ସ୍ମୃତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଆଜିର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥବାହୀ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରେ। ଶେଷରେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରଲୋକ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତାର ମୂଳ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆଜିର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ଶେଷରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସେ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ ତାହାର କର୍ମ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ମୃତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ଭୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ସେବାକୁ ନିଜର କରିବା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ନିଜେ ଏକ ପୂଜାରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ କଠୋର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜୀବନକୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାଲି ସେହି ସୁଯୋଗ ରହିବ କି ନାହିଁ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଗ, ଘୃଣା, ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଆମ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଦେଶ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଦୁନିଆ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବି। ମୁଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ମାତା, ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବି। ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ସଫଳ କରିବ ଏବଂ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଏପରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଛୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନରେ ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସଦାଚାରର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, କେତେଥର କ୍ଷମା କଲୁ ଏବଂ କେତେଥର ସତ୍ୟକୁ ବାଛିଲୁ। ଏହିସବୁ କଥା ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ନୂଆ ଉପହାର। ତେଣୁ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ହାଲୁକା କରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନକୁ ଜୟ କରିପାରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ବିଜୟୀ। ବାହାରକୁ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଈର୍ଷାକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ସାଧନା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ କାହାର ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିପାରିଲି କି? ଆଜି ମୁଁ କାହାର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲି କି? ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି କି? ଆଜି ମୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲି କି? ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ସକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଏକ ସୁଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନୁହେଁ, ଆଶା ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଘୃଣା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେବାକୁ ଜୀବନରେ ଆଧାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀର ସାର। ଧର୍ମକୁ ନିଜର କର, ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏହି ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ